परम महाशांति, सभी विश्व कल्याणकारी, बेहद के सेवाधारी, ईश्वरीय संतान, सत्यता की शक्ति वाले, सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु के बच्चे, ज्ञान सूर्य के बच्चे, सभी को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। दादाजी को याद करते हैं, दादाजी से पावर लेंगे आत्मस्वरूप बन के और परम शांति के वाइब्रेशन डालेंगे 2 सेकंड के लिए। परम शांति। ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दो। तो किरणें कौन दे सकता है? बेहद के बच्चे दे सकते हैं, बेहद के बाप के बेहद के बच्चे, जिनके पास परम प्रकाश है, परम प्रकाश का पता है कहाँ पर परम प्रकाश है, परम प्रकाश की किरणें दे सकते हैं। सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो? क्वेश्चन मार्क है। मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना, तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप बेहद के बच्चों का क्या काम है? सारे विश्व को रोशन करना, सारे विश्व को परम प्रकाश देना, सारे विश्व का वायुमंडल बदलना। दादाजी से पावर लेके और अपनी जो किरणें हैं, हमारे में से जो किरणें निकलेगी आत्मा में से, उस किरणों से सारे विश्व को बदलना है। सभी विश्व कल्याणकारी बन विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें दे रहे हो। मास्टर ज्ञान सूर्य हो ना, तो सूर्य क्या करता है? अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है। तो आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य बन सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते हो। सारे दिन में कितना समय इस सेवा में देते हो? ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है, बाकी निमित्त मात्र ब्राह्मण जीवन का जन्म मिला है। ब्राह्मण जीवन किस लिए मिला है? सेवा के लिए निमित्त मात्र जन्म मिला है, विश्व कल्याण के लिए। जो जन्म है, एक जन्म किस लिए मिला है? दादाजी के साथ विश्व कल्याण करने के लिए, विश्व को परिवर्तन करने के लिए, विश्व को लाइट में परिवर्तन करने के लिए, परम तत्वों में परिवर्तन करने के लिए, परम लाइट में परिवर्तन करने के लिए ये ब्राह्मण जीवन मिला है। सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए, विश्व को बदलने के लिए, धरती को भी लाइट बनाना है, लाइट हाउस बनना है, खुद भी लाइट हाउस बनना है। खुद लाइट हाउस बनेंगे तो सब लाइट हाउस बन जाएगा, सब कुछ विश्व कल्याण के लिए। तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहते हो। जो इस कार्य में तत्पर होंगे, मैं सदा निर्विघ्न होंगे। विघ्न सब तब आते हैं जब बुद्धि फ्री होती है। सदा बिजी रहो, स्वयं भी निर्विघ्न, सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक के पास विघ्न कभी आ नहीं सकता। रूहानी सेवाधारी, आप रूहानी सेवाधारी हो। रूहानी मना आत्मा की सेवा करने वाले, रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य। तो रूहानी मना रूहों की सेवा करने वाले, रूहों को शांति देनी है। तो रूहानी सेवाधारी का कर्तव्य है लाइट हाउस बन सबको लाइट देना। सदा अपने को लाइट हाउस समझते हो ना? बेहद के बच्चे क्या है? लाइट हाउस अपने को समझते हो? तो लाइट हाउस अर्थात ज्योति का घर। इतनी अर्थात ज्योति अर्थात लाइट, जो विश्व को लाइट दे, लाइट हाउस बन सदा लाइट देते रहो। तो लाइट हाउस में सदा लाइट रहती है ना, तब वह लाइट दे सकता है।
अगर लाइट हाउस खुद लाइट के बिना हो तो औरों को कैसे देगा। तो बेगत के बच्चे सदा लाइट हाउस हैं, विश्व को शांति देने वाले हैं, विश्व को शांति से परिवर्तन करने वाले हैं। हाउस में सब साथ इकट्ठे होते हैं। तो लाइट हाउस अर्थात सदा लाइट जमा हो। लाइट हाउस बनकर लाइट देना यह ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। सच्चे रूहानी सेवाधारी महादानी अर्थात लाइट हाउस होंगे। दाता के बच्चे दाता होंगे। सिर्फ लेने वाले नहीं, देने वाले। जितनी जितनी लाइट देंगे उतनी लाइट और बढ़ेगी, जितनी सेवा करेंगे उतनी शक्तियाँ और बढ़ेंगी। विश्व सेवाधारी बच्चों को बेहद ही माँ का जात प्यार और नमस्ते, परम महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ మా ఆత్మస్వరూపంగా ఉంటూ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ని వేస్తూ దాదాజీని జ్ఞాపం చేస్తూ జ్ఞాన సూర్యులుగా ఈ విశ్వంలోకి సర్వశక్తుల యొక్క కిరణాలను ఇచ్చేటువంటి పిల్లలుగా కావాలి అంటూ మనందరికీ సందేశం ఇస్తూ ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదము. పరం మహాశాంతి. విశ్వ కళ్యాణకారి బేహదు సేవాదారి ఈశ్వరీయ సంతానమునకు, సత్యత శక్తి కలిగిన ఆత్మలకు, సత్యమైన బాపు, సత్య టీచర్, సద్గురు పిల్లలకి, జ్ఞాన సూర్యులైనటువంటి పిల్లలకి, బేహదు సేవాదారి మా యొక్క ప్రియ స్మృతులు మరియు నమస్తే. మనము 2 సెకండ్స్ దాదాజీని జ్ఞాపకం చేస్తూ పవర్ తీసుకుందాము. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ని వ్యాపింపచేసి పూర్తిగా 2 సెకండ్స్ లైవ్ పూర్తిగా బాప్మయం అయిపోదాము అంటూ మా సైలెన్స్లోకి వెళ్ళండి అని చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞాన సూర్యులుగా అయ్యి విశ్వం మొత్తంలోకి సర్వశక్తుల యొక్క కిరణాలను వెయ్యండి. ఆ కిరణాలు ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారు? బేహద్దు పిల్లలే ఇవ్వగలుగుతారు. బేహద్దు బాపు యొక్క బేహద్దు పిల్లల దగ్గర పరం ప్రకాశము ఉన్నది. పరం ప్రకాశము అంటే తెలుసు కదా. ఎక్కడైతే పరం ప్రకాశము ఉన్నదో అక్కడ నుండి కిరణాలను అంతా వ్యాప్తి చేయండి. విశ్వ కళ్యాణకారిగా అయ్యి విశ్వ మొత్తం మీద సర్వశక్తుల యొక్క కిరణాలను వేయండి. మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులు మీరంతా. సూర్యుడు ఏం చేస్తాడు? తన కిరణాలను మొత్తం భూమండలం మీద ప్రసారం చేస్తాడు. మీరు బేహద్దు జ్ఞాన సూర్యుడు కనుక విశ్వం మొత్తంలో అనంత విశ్వాల వరకు అంటే బ్రహ్మాండాల వరకు కూడా మీ యొక్క శక్తి కిరణాలను ప్రసారం చేయాలి. మీరందరూ కూడా బేహద్దు పిల్లల కనుక బేహద్దు పిల్లల పనేమిటి? విశ్వం మొత్తానికి ప్రకాశాన్ని ఇవ్వటం, విశ్వంలో పరం ప్రకాశాన్ని పంచటం, విశ్వం యొక్క వాయుమండలాన్ని మార్చటం. దాదాజీ యొక్క పవర్ను తీసుకొని దాదాజీ నుండి తమలో నింపుకొని ఆ యొక్క శక్తిని కిరణాల రూపంలో అంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేయండి. ఏదైతే మన లోపల ఆత్మశక్తి ఉన్నదో పరమాత్మని యొక్క పవరు, దాదా బేహద్ బాపు యొక్క పవరు, అది విశ్వం మొత్తాన్ని మార్చటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే మీరందరూ కూడా విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు. విశ్వంలోనే ఆ ఆత్మల్ని ఉద్ధరించేవాళ్ళు, సర్వశక్తుల యొక్క కిరణాలను ఇచ్చేవాళ్ళు, మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులుగా అయ్యేవాళ్ళు. సూర్యుడు ఏం చేస్తారు? తమ కిరణాల ద్వారా విశ్వానికి వెలుగునిస్తాడు, ప్రకాశాన్ని ఇస్తాడు. స్థూలమైన సూర్యుడు యొక్క
పవర్ తోటి కీటాణువులు, చీకటి, అంధకారము పోతుంది. మరి బేహద్ మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యుల యొక్క శక్తి కిరణాలతోటి వాళ్ళ లోపల ఉన్నటువంటి నెగిటివ్, అశాంతి, దుఃఖము అన్నీ పోతూ ఉంటాయి. విశ్వం మొత్తం జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది, జ్ఞాన ప్రకాశము పెరుగుతూ ఉంది. అందరూ కూడా ఆత్మలు ఈ యొక్క శక్తితోటి జాగృతమవుతారు. విశ్వ పరివర్తనకు ఈ శక్తి ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఎంత సమయం మీరు సేవ కోసం రోజంతట్లో ఇస్తూ ఉంటారు, అంతగా మీకు కూడా పవర్ పెరుగుతూ ఉంది. బ్రాహ్మణ జీవితంలో విశేషమైన కర్తవ్యం ఇదే. మనం కేవలం నిమిత్త మాత్రులు. బ్రాహ్మణ జన్మ అందుకే విశ్వసేవ కోసమే లభించింది, విశ్వ పరివర్తన కోసమే లభించింది, సేవ కోసమే లభించింది. నిమిత్త మాత్రంగా ఉంటూ విశ్వ కళ్యాణం అనేది చెయ్యాలి. మరి దాదాజీతో పాటు విశ్వ కళ్యాణం చేయుటకు మనము ఈ భూమి మీదకు వచ్చాము. విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు, విశ్వాన్ని లైట్లోకి, పరం ప్రకాశంలోకి మార్చటానికి, అంటే పంచతత్వాలు పరమతత్వంలోకి పరివర్తన చేయటం కోసమే మనము వచ్చాము. పరం లైట్లోకి పరివర్తన చేయటం కోసం వచ్చాము. ఈ బ్రాహ్మణ జన్మ అందుకే లభించింది. విశ్వసేవ కోసం, విశ్వాన్ని మార్చటం కోసం ఈ భూమి మీద లైట్ ప్రకాశాన్ని వ్యాపింపచేద్దాము. లైట్ హౌస్గా అయ్యి స్వయం మైట్ నింపుకుంటూ లైట్ అన్ని చోట్ల దశల ప్రకాశాన్ని అందించండి. అందరూ లైట్ హౌస్గా అయిపోవాలి. అప్పుడే అంత విశ్వ కళ్యాణం అవుతుంది. అందరూ విశ్వ కళ్యాణం కోసమే మీరు తమ కర్తవ్యంలో బిజీగా ఉండాలి. ఈ పని తప్ప ఇంకో పని చేయటానికి మీరు భూమి మీద లేరు. ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో తత్పరులై కావాలి. సదా నిర్విఘ్నంగా మీరు అవుతూ అందరి యొక్క విఘ్నాలను సమాప్తం చేయండి. ఎప్పుడైతే బుద్ధి ఫ్రీగా ఉంటుందో ఈ యొక్క సేవలో బిజీగా చేయండి. స్వయం నిర్విఘ్నంగా అయ్యి సర్వుల ఎడల విఘ్న వినాశకులుగా అయ్యి మరి ముందుకు అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళండి. ఇదే ఆత్మిక సేవ. ఆత్మిక సేవాదారి పిల్లలు మీరంతా. ఆత్మిక సేవ, ఆత్మల్ని మేలుకొల్పే సేవే మీరు చేస్తూ ఉండాలి. కాబట్టి ఆత్మిక సేవాదారుల యొక్క కర్తవ్యం ఆత్మల్ని ఉన్నతిలోకి తీసుకొని వెళ్ళటం, ఆత్మను శక్తిశాలిగా తయారు చేయటం. ఈ సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు పూర్తిగా మాస్టర్ శాంతి సాగర్లుగా, మాస్టర్ జ్ఞాన సూర్యులుగా ఉంటూ ఉంటారు. విశ్వ సేవాదారి, ఆత్మిక సేవాదారి ఆత్మల యొక్క కర్తవ్యం ఇదే. లైట్ హౌస్గా అయ్యి అందరికీ లైట్ ఇవ్వండి. సదా తమ యొక్క లైట్ హౌస్ని తమను తాము భావించండి. మీరెవరు? లైట్ హౌస్, మైట్ హౌస్. పాప యొక్క పిల్లలం, మేము కూడా మాస్టర్ లైట్ హౌస్లం, బేహద్దు పిల్లలము అంటూ మీరు భావిస్తూ మిమ్మల్ని మీరు ఈ విధంగా అనుకుంటూ అనగా జ్యోతి అందరికీ అందించండి. లైట్ హౌస్ అంటే దిక్సూచి అన్నమాట. పడవలు ఏ దారిని వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది సముద్రంలో చూపిస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఈ భవసాగరంలో మునిగిపోతున్న ఆత్మలకి మీరు లైట్ హౌస్గా అయ్యి ఆధ్యాత్మిక మార్గం వైపు వాళ్ళ జీవిత నౌకను నడిపించి తీరం చేర్చటానికి, గమ్యం చేర్చటానికి ఉపయోగపడే ప్రకాశాన్ని మీరు ఇవ్వండి. అంటే జ్యోతిని వాళ్ళకు అందించండి. విశ్వం మొత్తాన్ని కూడా లైట్లోకి తీసుకొని రండి, ప్రకాశంలోకి తీసుకురండి. విశ్వ జ్యోతుల్ని వెలిగించండి. సదా మీరు లైట్ ఇస్తూనే ఉండాలి. లైట్ హౌస్లో సదా లైట్ ప్రకాశమే వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడు ఆరిపోదు, అఖండంగా వెలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఆ లైట్ ఇవ్వగలుగుతారు. లైట్ హౌస్ అనుకుంటేనే మీరు లైట్ ఇవ్వగలుగుతారు. లైట్ హౌస్ స్వయం లైట్ ఇవ్వటము, ఇతరులకి పంపిణీ చేయటం జరుగుతుంది. బేహద్దు పిల్లలు సదా లైట్ హౌస్గా విశ్వంని శాంతి ఇచ్చేవాళ్ళుగా, విశ్వంనకు శాంతి తోటి పరివర్తన చేసేవాళ్ళుగా లైట్ హౌస్గా, మైట్ హౌస్గా కావాలి. దీంతో పాటు సదా మీరు మరి పూర్తిగా పరం లైట్ని జమ చేసుకుంటూ ఉండాలి.
అప్పుడే మీ యొక్క లైట్ హౌస్ భర్పూరుగా ఉంటుంది. బ్రాహ్మణుల యొక్క ఆక్యుపేషన్ ఏంటి అంటే సేవ చేయటం, ఉద్ధరణ చేయటము. కాబట్టి సత్యమైన సేవాదారి మహాదాని అనగా లైట్ హౌస్గా అయ్యేవాళ్ళు. సదా పిల్లలు దాతలాగా కావాలి. కేవలం తీసుకునేవాళ్ళు కాదు, ఇచ్చేవాళ్ళుగా కావాలి. ఎంతెంతగా లైట్ ఇస్తూ ఉంటారో అంతగా లైట్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. మీరు సేవాదారి ఆత్మలు, అందరికీ సేవ చేసేవాళ్ళు, ఆత్మకి శక్తుల్ని ఇచ్చేవాళ్ళు. కాబట్టి విశేషమైన ఆత్మలు, విశేషమైన సేవాదారి మా మీకెప్పుడు ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉంటారు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా యొక్క దివ్య సందేశాలు తెలుగులో రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు ఈ యొక్క వీడియోలు అందుతూ ఉంటాయి. ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళి ఆ దివ్య సందేశాలన్నీ 1 by 1 కూడా చూడవచ్చు. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.